بھائیو بہن، اللہ تعالی ہم سب کو امتحان کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس نے یہ بھی طے کر دیا ہے کہ اس دنیا میں ہم سب کو بہت ساری مشکلات سے گزرنا پڑے گا، طرح طرح کی دکھ درد کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاک قرآن میں اللہ تعالی قسم کر کے فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدٍ، ہم نے انسان کو تکلیف کے حالت میں رہنے والا بنایا۔ دنیا میں انسانوں کو تکلیف سہنا ہی پڑے گا، طرح طرح کی پریشانیوں کو سہنا ہی پڑے گا، ایک کے بعد ایک مختلف قسم کے مشکلات اس کے اوپر آتے ہی رہے گی۔ اگر کوئی ایسی زندگی چاہتے ہیں جس زندگی میں کسی طرح کی دکھ درد نہ ہو، جس زندگی میں کسی طرح کی تکلیف اور مشکلاتیں نہیں ہیں، جس زندگی میں کسی طرح کی پریشانیاں نہیں ہیں، تو اس کو چاہیے اللہ تعالیٰ سے مستقل ابدی جنت الفردوس مانگے۔ پیارے بھائیو بہن، بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو بیمار ہیں، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، مختلف قسم کے پریشانیوں سے گھیرا ہوا ہے، پھر بھی وہ لوگ مسکراتا ہوا شکل لے کر لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ سب مشکلات کے لیے اپنے دلوں کو کھول دیا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو اطمینان سے مان لیا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ دنیا ایک دن تباہ ہو جائے گا اور آخرت ہی سے باقی رہے گا، کیونکہ انہیں پتا ہے یہ دنیا بنایا ہے صرف امتحان کے لیے، عیش و آرام اور کھانے پینے کے لیے نہیں۔ ان کو خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ ہر دن کی سورج جیسے ڈوب جاتے ہیں، اس دنیا کا بھی سورج ایک دن ڈوب جائے گی، اور یہی یقین ان کو مشکل وقت میں بھی مسکرانے میں مدد کرتی ہے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو برباد دنیا کے پیچھے سوت پڑے ہیں، دنیا کی مال حاصل کرنے کے لیے اندھا دھند محنت کرتے ہیں، جس کا سوچ خیالات دل اور دماغ کو دنیا نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر بھی وہ لوگ اتنے محنت کر کے بھی دنیاوی زندگی میں سکھی نہیں ہو پاتے، وہ ہر وقت پریشانی کے حالت میں رہتے ہیں۔ دنیا کی یہ مال و دولت کبھی بھی ان کو مطمئن نہیں کر سکتا، اور کیسے کر سکتا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو لعنتی کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، یہ دنیا لعنتی اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ بھی لعنتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی پاک قرآن میں اس دنیا کو کھیل تماشا کی طور پر کہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب سے فرمایا، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا بھی زندگی دھوکے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو، دنیا بھی زندگی کچھ بھی نہیں، اس کو لے کر اتنی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس زندگی میں دکھ درد رہے گا ہی۔ آپ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دھیان دیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لمبے سمے تک بھوکا رہا، آپ نے کبھی بھی عیش و آرام کی زندگی بسر نہیں کی، بلکہ آپ نے کھجور کے پتوں کی سائے میں زندگی گزاری، کھجور کے پتوں کی چٹائیوں میں لیٹ کر رات گزاری۔ اب بچپن میں ہی اپنے ماں باپ سے محروم ہو گئے، آپ کی زندگی میں ہی آپ کی محبوب بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال کر گئے، آپ کو سازش کے ذریعے اپنے ہی ملک سے باہر کر دیا۔ آپ کی زندگی میں صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ آپ کے سارے اولاد انتقال کر گئے۔ جنگ کی میدان میں آپ کے آنکھوں کے سامنے ہی آپ کے ساتھی شہید ہو گئے، آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ کے پیارے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ خون میں لپٹا ہوا ساتھیوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا۔ لعنتی یہودیوں نے آپ کو زہر سے مارنے کی ناکام کوشش کی۔ اتنے سخت مشکلوں کے باوجود آپ نے مسکراتا ہوا چہرہ لے کر لوگوں کے درمیان زندگی بسر کی، کیونکہ آپ کو پتا تھا یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، عیش و آرام کی جگہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو آپ وفات کے وقت بھی بار بار کہتے رہے، بل الرفیق الاعلی، بل الرفیق الاعلی، دنیا کی زندگی نہیں، میں اپنے بہترین دوست کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ دنیا کی زندگی نہیں، میں اپنے بہترین دوست کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ کئی لوگ افسوس کے ساتھ کہتے ہیں، میں بہت پریشانی میں ہوں،
दुनियावी मुसीबत, कर्ज, बीमार, मुश्किलात, मुख्तलिफ किस्म के बला और मुसीबत मेरे पीछे पड़े हैं। प्यारे भाई, असल में ये पीछे पड़े ही रहेंगे, क्योंकि दुनिया आराम की जगह नहीं है। प्यारे भाई, दुनिया के लोगों का खबर लेकर देखे, कौन सुकून से है। आप जिसको ऐशो आराम में देख रहे हैं, ठीक से पता लगा कर देखेंगे वो आपसे भी बड़े परेशानियों में है, क्योंकि दुनिया की जिंदगी की हकीकत ही ऐसी है। बला व मुसीबत, दुख, दर्द, परेशानी, तकलीफ, गरीबी, कर्ज, बीमारी, इसी तरह एक के बाद एक मुसीबतें पीछे पड़े रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला पाक कुरान में इरशाद फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी क़बद, हमने इंसान को तकलीफ के हालत में रहने वाला बनाया। सो दुख दर्द इंसान को हर हाल में सहना ही पड़ेगा। अब किसी के मन में सवाल जाग सकता है, अल्लाह ताला क्यों हमारे इतने इम्तिहान लेते हैं, क्यों हमको मुसीबत में डालते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहन, ताकि हम दुनिया में आकर अल्लाह ताला को भूल ना बैठे, ताकि हम दुनिया की रंग तमाशे में मग्न होकर कहीं आखिरत को भूल ना जाए। इसीलिए अल्लाह ताला मुख्तलिफ किस्म के इम्तिहान के जरिए मुख्तलिफ किस्म के मुसीबत का सामना करा के हम सबको अल्लाह की तरफ फेराता है। अगर अल्लाह ताला इंसान के ऊपर किसी भी तरह का आजमाइश ना डालता, किसी भी तरह का मुसीबत ना डालता, तो फिर इंसान पूरी तरह अल्लाह को भूल जाता और किसी भी अमल के बगैर खाली हाथ अल्लाह के सामने हाजिर होता, और किसी भी अमल के बगैर खाली हाथ अल्लाह के सामने हाजिर होता। प्यारे भाइयों बहन, ये सब परेशानियां मुसीबत के जरिए से अल्लाह ताला हमारे ईमान को और मजबूत बनाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन बला व मुसीबत बढ़ने के साथ साथ इंसान का मुआवजा भी बढ़ने लगता है। मुसीबत जितना बड़ा होगा, अल्लाह ताला की तरफ से मुआवजा भी उतना बड़ा होगा। अल्लाह ताला जब किसी खास बंदे को पसंद करते हैं, अल्लाह ताला जब किसी खास बंदे से प्यार करते हैं, तब उसे किसी मुसीबत के जरिए से इम्तिहान लेते हैं। जब वो मुसीबतें परेशानियां सह लेते हैं और राजी रहते हैं, तब अल्लाह ताला भी उसके ऊपर राजी रहता है, और जो राजी नहीं रहता, अल्लाह ताला भी उसके ऊपर राजी नहीं होते। ऐ मुसीबतों से घिरा हुआ इंसान, ऐ परेशानियों में घिरा हुआ इंसान, जो बीमारी की वजह से अस्पताल में लेटे हुए हो, मौत से लड़ रहे हो, जो कर्ज में डूबकर बड़ी मुश्किलों से अपनी जिंदगी गुजर रहे हो, जो अपने देश छोड़कर बाहर मुल्कों में पसीना बहाकर अपने बीवी बच्चों के लिए हलाल रिज़्क कमा रहे हो, जो तिजारत में नुकसान उठाकर परेशानियों में हो, और जो नौकरी नहीं लगने की वजह से गम और परेशानी की समुंदर में डूबे हुए हो, जो जहां पर भी हलाल कमाने के लिए जितनी भी कोशिश कर रहे हो, जितने भी दुख दर्द झेल रहे हो, ये दुख दर्द परेशानी के बदले में अल्लाह ताला आप लोगों का गुनाहों को माफ़ कर रहे हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मुसलमान अगर बीमारी, दुख दर्द और मुख्तलिफ किस्म के परेशानियों का शिकार होते हैं, यहाँ तक कि कोई मुसलमान के पैर में एक कांटा भी अगर लग जाए, तब अल्लाह ताला ये छोटी छोटी मुसीबतों के बदले में उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। प्यारे भाई, दुनियावी जिंदगी की ये परेशानियां देखकर घबराने की कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि दुनियावी जिंदगी की हकीकत ही ऐसी है। तो दुनियावी जिंदगी की ये दुख दर्द की हालत में हमको सब्र से काम लेना पड़ेगा, तभी तो हम जन्नत में जाएंगे। तब फरिश्ते हम सबको खुशामदीद करके फरमाएंगे, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। अब सब पर सलामती हो, क्योंकि आप लोगों ने दुख दर्द में सब्र से काम लिया, और ये जन्नत आप लोगों के लिए कितने ही अच्छी जगह है। प्यारे भाइयों बहन, आप अगर आपके गुजरे हुए जिंदगी में गौर फरमाएंगे कि आपके गुजरे हुए 40 साल की जिंदगी में कितने दिन ऐसे गुजारा जिसमें परेशानी नहीं हुई, दुख दर्द नहीं आया, तो आपको हिसाब करके भी ऐसे 40 दिन भी नहीं मिलेगा जिस दिन आप एकदम इत्मीनान से सुकून के साथ गुजारा होगा। प्यारे भाइयों बहन, ये दुनिया सुकून की जगह नहीं है, तो उस जिंदगी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करो, उस जिंदगी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, जिस जिंदगी में नहीं रहेगा किसी भी तरह का दुख दर्द
پریشانی مصیبت، جس زندگی میں رہے گا صرف آرام اور آرام، سکون اور ہمیشہ سکون، اللہ تعالی ہم سب کو اس سکون کی جگہ جنت الفردوس نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔